तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे हैं? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ और सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूँगा और उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। जी मैं काशी के धरती से आया हूँ और माँ काली के धरती पे, पावन धरती पे मेरा नाम दिनेश चौबे हुआ। मैं एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना रहा हूँ जो कि कंप्लीट हो गई है, जिसको पूरा परिवार एक साथ बैठ के देख सकता है। बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है और आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उस फिल्म को बहुत सारा आप लोग प्यार और आशीर्वाद दें। तो ये जो फिल्म स्टोरी है किसके बेस में है? जी स्टोरी बताया नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन आपने पूछ दिया तो थोड़ा सा क्लू दे सकता हूँ आपको। ये मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, सस्पेंस फिल्म है जी। और ये जो मूवी के बेस में अगर स्टोरी लोकेशन की बात करो, आजकल बहुत लोकेशन लोग देखना पसंद करते हैं, तो जी उसके बारे में लोकेशन जैसा स्क्रिप्ट का डिमांड है सर, वैसे लोकेशन को सिलेक्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं कोलकाता में आया हूँ और यहाँ जो टीम मिली है मुझे, चाहे वो डायरेक्टर जी हों या पूरी ऑल ओवर टीम, डायरेक्टर साहब से लेके एक स्पोर्ट बॉय तक, सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ही सराहनीय सपोर्ट किया है कि मैं तो समझिए कोलकाता का ही होकर आ गया हूँ। अगर मैं बात करूँ कास्टिंग को लेकर तो इसमें कौन कौन है थोड़ा? जी कास्टिंग में हैं नंदिनी दुबे जी हैं और भी बहुत सारे मार्केट के हीरो हैं, हीरोइन हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं। तो देखिए एज ए ऑडियंस अगर बात करो तो ऑडियंस को आपको क्या लगता है किस टाइप का ऑडियंस पसंद, किस एज का पसंद आने वाला है? जी मूवी जो बनी है इसको तो 13+ भी देख सकते हैं जी, ठीक है। और मूवी बहुत बढ़िया बनी है, इससे क्या होगा कुछ ज्ञान ही मिलेगा। बिल्कुल इंटरटेन वाली मूवी नहीं है, जैसा हमने आपको बताया एक सस्पेंस मूवी है, तो जो भी देखेगा उसको एक ज्ञान मिलेगा मूवी से। अच्छा, तो ये मूवी कब रिलीज़ होने का प्लान कर रहे हैं आप? अभी पोस्ट प्रोडक्शन होगा सर, मूवी कंप्लीट हो गई, शूट कंप्लीट हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है 2-3 महीना, तो दुर्गा पूजा के बाद टारगेट है कि हम लोग करेंगे। आपने कहा कि ये बंगाली और हिंदी में भी आप 2 लैंग्वेज मिला रहे हैं, जी हाँ। तो ये कब ये सोचे क्या 2 लैंग्वेज में, अभी क्या इसके बारे में थोड़ा बोलिए। 2 लैंग्वेज करने का ये है कि देखिए हम हिंदी से हैं जी, ठीक है, हम और बंगाल में हमने शूट किया है, तो इससे ये होगा कि मैं चाहता हूँ कि बंगाली लोग का मेरे ऊपर कुछ खास आशीर्वाद और प्यार बने। जी जी जी। तो ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जो ये मूवी देखने जाएंगे? ऑडियंस को तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब भी रिलीज होगी फिल्म, आप लोग आइए, हाउस को फुल रखिए और मुझे और मेरी टीम को खुल के दोनों हाथ से आशीर्वाद दीजिए, प्यार बनाए रखिए। मैं बस यही कहूँगा, आप लोग से यही आशीर्वाद मांगूंगा। थैंक यू सर। नमस्कार, আমি বিজলি সরকার। আমি একজন অভিনেত্রী, বহুদিন ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি। আশা রাখছি আরও যতদিন বাঁচবো ততদিন করব। তো এই প্রোডাকশন হাউসে আমি যে কাজে এসেছি, তো সেখানকার যে ডিরেক্টর, তার সঙ্গে আমি বহুদিন আগে একবার কাজ করেছিলাম, তো আবার বহুদিন পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। তো আমরা যে এই প্রোডাকশন হাউসে কাজ করছি, আমাদের মনে হবে না যে আমরা কেউ কারো কলিগ বা কারুর সঙ্গে কারুর কোনো মনোমালিন্য আছে, সবাই আমরা একটা ফ্যামিলি। তো এই প্রোডাকশন হাউসের নাম হচ্ছে দ্য অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন, প্রডিউসড বাই দীনেশ চৌবে, ডিরেক্টর বাই স্বর্ণেন্দু পল, এবং আরও সবাই রয়েছে একসাথে। প্রধান নায়িকা হচ্ছে নন্দিনী দুবে, আর প্রধান নায়ক হচ্ছে আমাদের রাজ ভাই। তার সঙ্গে আমরা তো রয়েইছি, বিজলি সরকার, অনিন্দিতা। সবথেকে বড় কথা, ক্যামেরার পেছনে যারা আছে তাদের তো সবাই দেখতে পায় না, কিন্তু তারা ছাড়া আমাদের কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নেই, তাদেরকে নিয়েই আমাদের যত অস্তিত্ব। যাই হোক, তো দর্শকদের কাছে আমাদের একটা অনুরোধ, আপনারা প্রোডাকশনটা দেখবেন এবং আপনাদের বক্তব্য, আশীর্বাদ যেটাই বলুন
সেটা আমাদের জন্য ভীষণভাবে পাথেয়। আশা করব যে ছবিটা দেখবেন এবং আপনারা আপনাদের বক্তব্য রাখবেন, যেন আমরা আপনাদের বক্তব্য শুনে আরও এগিয়ে যেতে পারি। আর আমাদের এই প্রোডাকশন হাউস থেকে ভবিষ্যতে যেন আরও প্রোডাকশন লঞ্চ করতে পারি। ছবির নামটা এখন বলছি না, ওটা সারপ্রাইজই থাক। অনেকেই বলেছে কিন্তু আমি বলছি না, সেটা আপনারা দেখে বলবেন। আর বিশেষ কিছু বলবো না। নমস্কার। প্রথমত আমি খুব ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? খুব ভালো। ধন্যবাদ। একটু মুভি নিয়ে একটু বলো। হ্যাঁ, বেসিক্যালি আমার নাম হচ্ছে রাজচন্দ্রা, আর এই ফিল্মটি হচ্ছে অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশনে দীনেশ চৌবের স্যারের আছে। আর এছাড়া এই ফিল্মের ডিরেক্টর আছে স্বর্ণেন্দু পল। আর এখানে আমি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছি। এখানে আমার চরিত্রের নাম হচ্ছে রাহুল। আর এই ফিল্মটি বেসিক্যালি একটা সাসপেন্স থ্রিলার। আর এই ফিল্মে এত 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 মোড় আছে, কর্নার্স আছে, যেটা দেখলে আপনারা মানে একদম স্টান্ট হয়ে যাবেন। ইভেন আমরাও যখন স্টোরিটা প্রথম শুনেছিলাম, আমরা খুব মানে কি বলবো, বলে বোঝাতে পারছি না যে এত সুন্দর লেগেছিলো স্টোরিটা। খুবই নতুন স্টোরি, হয়তো আপনারা এরকম স্টোরি কখনো দেখেননি। আমরা খুব এনজয় করে কাজটা করেছি। আশা করি এই ফিল্মটি যখন বেরোবে আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আর যতটা দাদা শুনলাম কি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে রিলিজ হবে। হ্যাঁ, আমি এটা বলতে ভুলে গেছি, এই ফিল্মটি দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে রিলিজ হচ্ছে, একটা বাংলা আর একটা হিন্দিতে। আপনারা প্লিজ দেখবেন। এই ফিল্মটির নাম হচ্ছে লালপান বিবি, বলেই দিলাম ফিল্মটির নাম, ঠিক আছে? আর এছাড়া আমাদের এখানে যারা আছে, ক্যামেরাম্যান, তারপরে টেকনিশিয়ান টিম, তারা খুবই নিজেদের মতন করে কাজ করেছে, খুবই হাম্বল। আর এই কাজটা এত বড় কাজ, এত তাড়াতাড়ি যে নেমে যাবে শুধুমাত্র তাদের জন্য। দেখুন, আমরা ক্যামেরার সামনে কাজ করছি, কিন্তু ক্যামেরার পিছনে যারা কাজ করছে দে আর মেইন। সো আমার খুব ভালো লাগলো এদের সঙ্গে কাজ করে। ফিউচারে আশা করি আরও কাজ হবে। আর প্লিজ আপনারা এই ফিল্মটি দেখতে আসবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আমি খুব ভালো আছি, তুমি কেমন আছো? খুব ভালো আছে। তোমার গলায় কি হয়েছে? একটু ঠান্ডা লেগে গেছে। তো দিদি একটু সিনেমাটা নিয়ে বলো, কি বলবে? সিনেমাটা নিয়ে আমি এই কথাটা বলবো যে আমরা এই একটা খুব সুন্দর করে একটা গল্প নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে। আর আশা করব যে আমাদের সব যে দর্শক আছে এইখানের, সে আসুন, নিজের আশীর্বাদ প্যার দিন। আর তারপরে সব লোক এখানে লোকালই আছে, যেহেতু আমি এইখানেরও আছি আর ওইখানেরও আছি, দুদিকেই আছি, হিন্দি বাংলা ভোজপুরি সব দিকে আছি, কিন্তু পুরো টিমটা কলকাতার আছে। আর আশা করব যে আমরা যেই কাজটা করতে চলেছি, আমাদের দর্শক বা তোমরা সবাই মিলে একে খুব ভালোবাসা দাও। যেহেতু আমাদের এখানে লোকাল আর্টিস্টরা কিংবা লোকাল টেকনিশিয়ানরা আবার আগের মতন খুব কাজ পায়, বাইরের থেকে প্রডিউসার এসে এইখানে কাজ করে। যেহেতু এই আমাদের প্রডিউসার ইউপি থেকে আসেন, উনি বানারস থেকে আসেন, ওনার নাম মিস্টার দীনেশ চৌবে আছে। উনি খুব ভালো মানুষ আর আমাদেরকে অনেক হেল্প করছেন। যেহেতু আমার কলকাতা আর্টিস্টদের জন্য কিংবা টেকনিশিয়ানদের জন্য সবার জন্য খুব হেল্প করছেন, যেহেতু ওরাও আগের মতন কাজ পায়, তাদেরও ঘর সংসার চলুক। তা আমি আশা করি যেহেতু আমাদের দর্শক এই জিনিসটা বুঝবে। আর এই গল্পটা খুব সুন্দর আছে, একটা ছোট বাচ্চা থেকে নিয়ে আমাদের ঠাকুমা দিদা যেই আছে, যেই বুড়ো বয়স্ক লোক, সেও দেখতে পারবে। সে সবাই থিয়েটারে এসে এই ছবিটা দেখবেন আর আশীর্বাদ করবেন, ভালোবাসা দিবেন। আর এই ছবিটা যেহেতু প্যাকআপ আজকে হয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা দুঃখও হচ্ছে যে টিম ছেড়ে যেতে হবে, কিন্তু খুশি হচ্ছে আবার নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসবো আমরা। তো আপনারা প্লিজ থিয়েটারে আসবেন আর ছবিটা দেখবেন, আর দেখার পরে নিজের ফিডব্যাকটা দেবেন জরুর। থ্যাংক ইউ ভাই। কিছু বলো, তোমার নামটা বলো। আমার নাম স্বর্ণেন্দু পাল। না, স্যান্ডি পাল। এই শটটা এইটা এরমভাবে নয়, নো কাট। আমি সত্যি কথাটা বলছি, আমি জিজ্ঞেস করলাম। ব্যাপারটা হলো এই জিনিসটা, নামটা নিয়ে সবার খুব কনফিউশন, বিশেষত আমাদের যিনি প্রডিউসার আছেন স্যার, উনি বারবার প্রবলেম পড়ছেন। উনি বেঙ্গলি উচ্চারণের একটু প্রবলেম হয়, তো তুমি নামটা একটু পরিবর্তন করো না। অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকে স্যান্ডি নামেই চেনে,
স্যান্ডিটা বাড়তে বাড়তে সে এর মতো সান্ডি হয়ে যেতে পারে? বলো না ওরম। আচ্ছা তাহলে কি না, তুমি দাড়ি কাটোনি কেন? তো আমি শুনেছিলাম তুমি সিনেমাটা বানানোর জন্য দাড়ি কাটোনি কেন গো? আরে সত্যিকারের এত চাপ আছে, ফুল প্যান্ট পরে শ্যুটটা শুরু করেছিল পরশুদিন, আজকে হাফ প্যান্ট এসে গেছে, কালকেরটা কী হবে আমি জানি না, রাগ করছে কিছু জানি না। যাই হোক, ছবিটা করতে গিয়ে কি কি প্রবলেমের সম্মুখীন হচ্ছ? ছবি করতে গিয়ে তো প্রবলেম এদিক ওদিক থেকে আসবেই, সেটা তো আর ধরে রাখলে চলবে না। তার মধ্যেই কাজটা ভালোভাবে করতে হবে, তুলতে হবে। আমাদের মোটামুটি 15 দিনের শিডিউল ছিল, অলরেডি শেষ হয়েছে। এবার আমাদের পোস্ট প্রোডাকশান হবে, হয়তো পুজোর সময় ছবিটা রিলিজও আপনারা দেখতে পাবেন। আশা করছি পুজোতে, তবে পুজোর পরেও হতে পারে। ছবিটার নাম লালপান বিবি, পুরো সাসপেন্স থ্রিলার স্টোরি। কানাখুশো থেকে শুনতে পারছি যে পার্টিকুলার এই ছবিটা তুমি আবার হিন্দিতেও ডাব করতে চলেছো, এটা কি সত্যি? হ্যাঁ, হিন্দিতেও এটা হবে, দুটো ভার্সানে রিলিজ পাচ্ছে, কারণ আমাদের প্রডিউসার অলরেডি বম্বের প্রডিউসার, যার কারণে হিন্দি বাংলা হিন্দি দুটো ভার্সানই হচ্ছে। ওকে, কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জিং জিনিস যেটা সবাই শুনছে যারা অভিনয় করছে তারা যে খুব চেনা মুখ তা নয়, পুরো নিউ কামার্সদের অ্যান্ড একটা স্ট্রং তুমি এনভায়রনমেন্ট তৈরি করেছো যেখান থেকে নিউ কামার্সরা এখানে অভিনয় করছে, অনেক নিউ কামার্স আছে। তো তার মধ্যে থেকেও তোমার কি মনে হয় ছবিটা সফল করতে কি কোনো কষ্টকর জায়গা তুমি ফেস করতে পারো? সেরকম কিছু না, কারণ প্রথম অবস্থায় প্রত্যেকেই নতুন থাকে, আমিও ছিলাম। তো আশা করি নিউ কামাররা যতটা নিজেদের 100% দিয়ে কাজ করে, তো সেরকম আর্টিস্ট মানে কী বলবো, এটা বলতে গেলে অন্যরকমভাবে বলা হয়, তো সেটা তো তুমি বলতে চাইছো আর্টিস্ট সে যে নিউ কামার সেও একটা দিন হিরো হবে বা সেও একটা দিন হিরোইন হবে, তো তুমি তাদেরকে নিয়েই তুমি এগোতে চাও, তাতে যা হয় মানে তুমি একটা রিস্ক ফ্যাক্টর নিয়ে কাজ করছো। ইনফ্যাক্ট এখনকার দিনে মেন হচ্ছে স্টোরিটাই হিরো। আচ্ছা, তুমি যেই নিউ কমার্সদের নিয়ে কাজ করছো তাতে প্রডিউসারের এন্ড থেকে কি তোমার কোনো অবজেকশন দেওয়া হয়েছিল? না, একদমই না। প্রডিউসার আমাদের ভীষণ ভালো মানুষ, সে আমি যেটা করছি সেটাতেই রাজি, এবং তারও কাজ ভালো লাগছে। এখানে এসে সে বম্বেতে থাকে, কলকাতায় সে কাজ দেখে, আমাদের প্রত্যেকেরই কাজ দেখে ভীষণ ভালো লাগছে তার। আর আমার মনে হয় যে বাংলা ইন্ডাস্ট্রি কোথাও গিয়ে এই ছবিটা করার পরে ভালো ভালো কিছু আর্টিস্ট পাবে অ্যাজ এ নিউ কামার। তার মানে একদিক থেকে প্রডিউসারের সাপোর্ট, সেকেন্ড দিক থেকে নিউ কমার্সদের অভিজ্ঞতা বলাটা ভুল, মানে নিউ কমার্সদের তাবড়তোড় তাদের প্রচেষ্টা সাকসেস করার জন্য 100% তাদের এফোর্ট, সব কিছু মিলিয়ে তার মানে ছবিটা সেই দিক থেকে টেকনিক্যালি সাকসেসফুল হচ্ছেই। তার মানে তুমি কি এইটাও একটা ইন্ডাস্ট্রিকে কিছু মেসেজ দিতে চাইছো যে নতুনদের নিয়েও কাজ করা যায় বা কাজ করতে লোক চায়? একদমই তাই। কালকে যে বড় বক্স ছিল সে তো একদিন কোথাও গিয়ে নতুন ছিল, তো প্রত্যেকেই নতুন থেকেই ওঠে, সে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী, তবে নতুনদের নিয়ে অবভিয়াসলি কাজ করাটা উচিত। ফাইন। সো ওভারঅল সবার অভিনয় ভালোই লাগছে তোমার? একদম। ইনফ্যাক্ট আমার ইউনিটের যতটা মানে যে কটা আর্টিস্ট প্রত্যেকেই ভীষণ ভালো অ্যাক্টিং করছে, প্রত্যেকেই ভীষণ ভালো কাজ করছে, তো আমি ভীষণ স্যাটিসফাই। ওকে, ভেরি নাইস। তারপরের আর একটা জিনিস জানবো, এই যেখানে ইউনিট ইউজ হচ্ছে, পুরো ইউনিট একটা এত টেকনিশিয়ান এখানে কাজ করছে, তার মধ্যে থেকেও সময়ের শিডিউলের মধ্যে সব কিছু ব্যালেন্স করা, সব কিছুকে নিয়ে একটা তো চ্যালেঞ্জ আসছেই, কারণ যেহেতু নিউ কমার্স তারা অতটা কিছু জানে না। সেই টাইম ডিউরেশন নিয়ে কি কোনো রকম অবজেকশন বা প্রবলেম বা টেকনিশিয়ানদের নিয়ে কোনো প্রবলেম হচ্ছে তোমার কাজ করতে গিয়ে? একদমই না, কাউকে নিয়ে কোনো প্রবলেম বা কিছু হচ্ছে না। প্রত্যেকেরই মানে নিউ কামার বলছি, হয়তো তারা সুযোগ পায়নি বা কিন্তু প্রত্যেকেরই এক্সপিরিয়েন্স আছে, যার কারণে সেরকম প্রবলেম আমাকে মানে ফেস করতে হচ্ছে না। লাস্ট তুমি এন্টায়ার প্রজেক্টটা নিয়ে কি বলতে চাও? ফর ওভারঅল হোল সব কিছু নিয়ে কি বলতে চাও? ছবিটা একটু অন্যরকম স্বাদের ছবি মানুষ পাবে, দেখা যাক। এখন আমরা তো মানে কাজ করি, পরীক্ষা দিই, রেজাল্ট তো দর্শকের হাতে, তো দেখা যাক, তারাই হয়তো যখন রিলিজ পাবে তখন তারাই বলবে, রেজাল্টটা দর্শকই দেবে। ওকে, ফাইন। সো আপনারা শুনতে পেয়েছেন সবটাই। অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন প্রেজেন্ট, বেসিক্যালি প্রেজেন্ট বলা ভুল, ফুললি একটা কমপ্লিট নিউ প্রেজেন্টেশন, যেটা একটা চ্যালেঞ্জিংভাবে মিস্টার দীনেশ চৌবেজি করছেন, সেটার জন্য ওনাকে তো একটা অনেক বড় ধন্যবাদ তোমাদের সকলের, ইভেন আমাদের তরফ থেকেও। আমাদের প্রডিউসার, আমাদের নন্দিনী,
আরও যারা আর্টিস্ট আছে প্রত্যেককে এবং পুরো ইউনিটকে আমার ভীষণভাবে ধন্যবাদ, এবং তারা না থাকলে হয়তো কাজটাই করতে পারতাম না, এত আমাদের টাফ শিডিউলে এত কিছুর মধ্যে কাজ হয়েছে। তো আমার পুরো ইউনিটকে আমাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য প্রত্যেককে আমার ধন্যবাদ। ওকে, তো আলটিমেটলি আর কিছুদিনের মধ্যেই আসছে চলেছে অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন প্রেজেন্ট লাল পান বিবি, produced by Mr. Dinesh Chauve and directed by Mr. Shornendu Pal ওরফে স্যান্ডিদা, আমাদের সকলের প্রিয়। সো আই হোপ এটা খুব 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 ভালো একটা প্রজেক্ট হতে চলেছে, যেখানে নিউ কামার্সদের অ্যাক্টিং থেকে শুরু করে নিউ কামার্সদের এফোর্ট অ্যান্ড অল ইন অল সব কিছু আমরা দেখতে পাবো। সো স্টে টিউন উইথ আস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। নমস্কার, আমি আবির নই, আমার নাম দিব্যেন্দু শেখর দাস। আমি এই ছবিতে আবির নামের একটি চরিত্র করছি, আর আমার পাশে রয়েছে বোবানা। বলো, নাম বলো। আমার নাম অনিন্দিতা, আর আমি এখানে পাপিয়া নামে অভিনয় করছি। হ্যাঁ, আমরা যে ছবিটা শুটিং করছি এই ছবিটার নাম হচ্ছে লাল পান বিবি। পরিচালনা করেছে স্বর্ণেন্দু পাল অ্যান্ড দ্য অ্যাঞ্জেল ক্রিয়েশন প্রোডাকশন হাউসের ব্যানারে, অ্যান্ড দীনেশ চৌবে ছবিটি প্রযোজনা করছেন। কতদিন আমাদের মোটামুটি শুটিংটা হলো? 15 দিন মতন আমরা ছবিটা শুটিং করেছি, খুব কষ্ট করে এবং আনন্দ সহকারে আমরা কাজটা করেছি। আমরা চাইবো আপনারা একটু কষ্ট করে এই নতুন ছবিটা দেখুন। অন্যরকম গল্প, শুধু আমরা অভিনয় করেছি বলেই বলছি না যে একই রকম গল্প, কিছু অন্য রকম আপনারা উপহার পেতে চলেছেন। একটা মার্ডার মিস্ট্রি, একটা সাসপেন্স থ্রিলার রয়েছে। খুব ভালো লাগবে। বলেই দিয়েছে, যখন পাপিয়া বলেই দিয়েছে তখন কিন্তু আপনাদেরকে আসতে হবে। থ্যাংক ইউ।